Okay, so in the previous lecture, we have discussed about the different types of wiring diagram, schematic diagram, then single line diagram. Am I audible to all of you? Sahil, Abhishek, आवाज येते का? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So in the previous session, we have discussed about the various types of diagrams. So in which we have discussed three types of major diagram, that is the schematic diagram, wiring diagram, and single line diagram. Now, in this session, we will discuss some details, how to draw the wiring diagram, how to draw the schematic diagram, and how to write the single line diagram, and certain rules for that one. And before that, we will discuss certain things, that which type of connections are used for domestic purpose in our homes, which type of connections that we are going to use, okay, and all these things. So basically, there are two types of connections. One is series connection, and second one is the parallel connection. So will you please tell me which type of connections are used for domestic wiring? आपण घरी वायरिंग करताना कुठल्या टाईपचे कनेक्शन यूज करतो? दोन टाईपचे कनेक्शन आहेत आपल्याकडे, एक सिरीज कनेक्शन आहेत आणि दुसरे आहेत पॅरलल. Now what is meant by series connection? Say I have 10 devices, or I have two devices, I have two lamp. This is my lamp 1, this is my lamp 2, this is L1, this is L2. Okay, and then this is, I have two wires, one is phase and second one is a neutral. So when I will connect the initial terminal, each device has two terminals. Say this is a lamp. The lamp has two terminals. Okay, one terminal is connected to phase and second terminal is connected to the neutral. Or if you are going to see, the shape of the lamp will be like this one. Okay, and at this point it has 2 points. Okay, so one is connected to the phase wire, second is connected to the neutral wire. Basically what happened, we are going to connect the switch in phase only. Switch is always connected in the phase, and we will never connect the switch in neutral. We will discuss the reason for that also. But when I am going to connect this one, this is called as the initial terminal or starting terminal, and this is called as the end terminal. So in series connection, what you are going to do, we will connect the starting terminal to the phase, end terminal of the first is connected to the starting of second, okay, and end terminal of second is connected to the neutral. So this is S1 E1, this is S2 E2. So series connection means what? When the second terminal of the first device is connected to the starting terminal of the second device, then that connections are called as series connection. Okay, now we are going to discuss what is meant by parallel connection. So as all of you know this, we are going to just make a recap of this one only. So in case of parallel connection, what you are going to do, again I have two devices, I have two lamps. Okay, so this is my lamp 1. For this parallel connection, this is my lamp 1, this is my lamp 2. My lamp has two terminal. Okay, so this is one terminal and this one is the second terminal. Okay, or I can just redraw this. So this is the one terminal, and that each electrical devices has normally two terminals. This is the first terminal and this is the second terminal. So this is S1, this is S2, this is E1, this is E2. Okay, this is the starting terminal, this is the end terminal. When I am going to connect all the similar terminals together, and then they are connected to the supply. This is my phase, this is my neutral. Then this is called as parallel connection. In case of parallel connection, what is going to be happen? In case of parallel connection, all the similar terminals are connected together. Okay, मग S1 S2 S3 काय जेवढे डिव्हाइस असतील त्याचे सर्व टर्मिनल्स एकत्र करून फेजला कनेक्ट केले. तसेच दुसरे जे टर्मिनल्स आहेत इन टर्मिनल्स ते पण एकत्र केले, न्यूट्रलला कनेक्ट केले. These are called as parallel. Now what is the relationship between voltage and current in series connection as well as in parallel connection? Okay, so in parallel connection, this is my voltage. Okay, voltage between the phase and neutral. So same voltage will appear, same voltage is appear between all devices. So if it is 220 or 230 volt, so across this lamp I will get 230 volt, across this lamp also I will get 230 volt. Okay, are you getting it? So in case of parallel connection, the voltage is same across all the devices.
पॅरलल कनेक्शन मध्ये सगळ्या डिव्हाइसेसच्या अक्रॉस मध्ये करंट व्होल्टेज काय असतं सेम असतं. बट इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द करंट, सो दिस इज माय करंट I. So my current is divided into number of parts. This is I1, I2. So my current I is equal to I1 plus I2. Okay, like this one. So if it is a 1 ampere current, then it is maybe 0.5 ampere over here. It is 0.5 ampere over here. Assume that the bulb has the same rating. Okay, so my current is equal to what? Addition of the current. Okay, so this is about the parallel connection. And in cases of series connection, what is going to be happen? So this is my 230 volt over here. Okay, so my voltage which is available over here will be different and available over here will be different. So it is V2 and this one is your this is V1 and V2. So in case of series connection, series voltage is equal to V1 plus V2, but my current is same. If I am going to discuss over here about the current, इथे जर करंट आपण कॅल्क्युलेट केला, सो इथं आय करंट असेल, इथं पण I1 झाला आणि इथं I2. सो माय I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2. ओके, सो इन केस ऑफ सिरीज कनेक्शन करंट इज सेम. इन केस ऑफ सिरीज कनेक्शन मध्ये काय असतं, करंट सेम असतो. ओके, करंट इज सेम अँड व्होल्टेज इज डिफरंट. ओके, in case of series connection, current is same and voltage is different. Now will you please tell me which type of connections we are going to use for domestic purpose? आपण घरी कुठल्या वायरिंग यूज करतो? सिरीज कनेक्शन मध्ये डिव्हाइसेस कनेक्ट आहेत आपले की पॅरलल मध्ये कनेक्ट आहेत? अनिकेत, दर्शन, धनंजय पाटील. Okay, why we are going parallel? Dhananjay Patil, parallel. Why we are going to connect in parallel? Okay, instead of typing in the chat box, you can directly speak. Okay, आपण पॅरलल मध्ये का कनेक्ट करतो, सिरीज मध्ये का कनेक्ट करत नाही? येस अभिषेक दाभाडे, आय नो दॅट इट इज इन पॅरलल. सर्वांनी आन्सर दिलाय पॅरलल मध्ये. युअर आन्सर इज ऍब्सोल्युटली करेक्ट, बट आय वॉन्ट टू नो द रिझन व्हाय वी आर गोइंग टू कनेक्ट इन पॅरलल, नॉट इन सिरीज. साहिल. प्रतीक, हा प्रतीक बोला सर. बिकॉज जर सिरीज मध्ये जर कनेक्शन असले तर एक कनेक्ट एका ठिकाणी जर फॉल्ट झाला तर पुढचे सर्व इक्विपमेंट बंद होतील. तसं पॅरलल मध्ये पर्टिक्युलर फक्त तेवढाच पोर्शन बंद राहील. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. एक रिझन झालंय, ठीक आहे, एक रिझन तुमचं बरोबर आहे की सिरीज मध्ये जर आपण कनेक्ट केले आणि कुठले एखादं डिव्हाइस बंद पडलं तर सर्व डिव्हाइसेस बंद होतील, किंवा मला एखादं डिव्हाइस जर ऑन करायचं आहे तर सर्वच्या सर्व डिव्हाइसेस ऑपरेट ठेवावं लागतील. जसं माझ्या घरात 10 लॅम्प आहेत, 10 रूम मध्ये 10 लॅम्प्स असतील किंवा 4 रूम मध्ये 10 लॅम्प्स आहेत आणि सिरीज कनेक्शन असेल तर मला 10चे 10 लॅम्प ऑन ठेवावं लागतील, तेव्हाच मला हे मिळेल. ओके, आणि पॅरलल मध्ये कसं आहे की इंडिव्हिज्युअली मी ऑपरेट करू शकतो, मला जो पाहिजे तो डिव्हाइस मी ऑपरेट करू शकतो, पाहिजे तो बंद करू शकतो. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. सेकंड रिझन इज व्हॉट? दिस इज द फर्स्ट रिझन विच इज ऍब्सोल्युटली करेक्ट. व्हॉट इज सेकंड रिझन? अच्छा साहिल, देयर इज अ कॉमन व्होल्टेज. ओके, इफ यू आर गोइंग टू जस्ट चेक ओव्हर हियर, आपल्या घरामध्ये जेवढे काही डिव्हाइसेस आहेत, ओके, हे सगळे 230 व्होल्टला वर्क करणारे आहेत. मग तुमच्याकडे जर रेफ्रिजरेटर असेल, रेफ्रिजरेटरला आपण 230 व्होल्ट सप्लाय देतो. फॅन असेल, फॅनला पण 230 व्होल्ट सप्लाय आहे. त्यानंतर टीव्ही असेल, टीव्हीला पण 230 व्होल्ट सप्लाय. लॅपटॉप असेल, लॅपटॉपला पण 230 व्होल्ट सप्लाय. इवन मोबाईल चार्जर जर असेल ना तर मोबाईल चार्जरला पण 230 व्होल्ट सप्लाय. तर इंटरनली इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द 5 व्होल्ट. Okay, so all the electrical devices are operated at common voltage, are designed to operate on common voltage. ओके, जेवढे काही इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस आहेत तुमच्याकडे, मग लॅम्प असतील, ओके, डिफरंट टाइप्स ऑफ लॅम्प. सो मग तो 5 वॅटचा लॅम्प असेल, 1 वॅटचा लॅम्प असेल, 200 वॅटचा लॅम्प असेल, किंवा मग नॉर्मली आपण जे CFL यूज करतो ते 8 वॅट ते 30 वॅट पर्यंतचे CFL असतील तुमच्या घरामध्ये, काही असेल. सो त्यांचं व्होल्टेज किती आहे, सर्वांचं कॉमन व्होल्टेज किती आहे, 230 व्होल्ट. ओके, पण या सर्वांचं करंट वेगळं आहे. इफ यू आर गोइंग टू चेक, माझ्याकडे फॅन आहे, फॅनची रेटिंग असतं. प्रत्येक इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस जे असतात ना त्याचे याच्यावर रेटिंग दिलेलं असतं. फॅन किती वॅटचा असतो? ऑल द इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस आर रेटेड इन टर्म्स ऑफ वॅट. ओके, प्रत्येक 55 वॅटचा राहतो सर फॅन.
ओके, नॉर्मली 55 ते 70 वॅट पर्यंत फॅन येतो. आपण इथे एक्झ्युम करूया 70 वॅटचा फॅन आहे. ओके, सर प्रत्येक इलेक्ट्रिकल डिव्हाइस कशामध्ये रेट केलेलं असतं? वॅटमध्ये. ओके, आता दुसरं काय आहे माझ्याकडे? एक गीझर आहे, हीटर आहे. हीटर किती वॅटचं असतं रे? हीटरची रेटिंग किती असते? 2000. ओके, 2000 3000 वॅटचं असतं. ओके, त्याच्यानंतर आणखी काय आपल्या घरामध्ये? नॉर्मली लॅम्प आहेत. लॅम्प किती वॅटचं आहे? तुमच्या घरी लॅम्प असेल जवळपास CFL जर असेल तर नॉर्मली 18 ते 9 वॅट, 18 वॅट, 9 वॅट डिपेंडिंग ऑन लोकेशन. ओके, कुठे यूज करायचं आहे त्यानुसार आपण त्याचं रेटिंग चेंज होतो. हॉलमध्ये जर असेल सो इट मे बी मल्टिपल LED लॅम्प विथ डिफरंट वॅटेज, कारण हॉलमध्ये आपल्याला ब्राईटनेस जास्त लागतो, किचनमध्ये ब्राईटनेस जास्त लागतो, पोर्चमध्ये ब्राईटनेस कमी असतो, तिथे आपण कमी वॅटचं. सो डिपेंडिंग ऑन अवर रिक्वायरमेंट, दिस इज इन द लास्ट चॅप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इल्युमिनेशन, how to select the various types of lamps required for various purposes. ओके, तुम्ही जर शॉपिंग मॉलमध्ये किंवा ज्वेलरी शॉपमध्ये गेले तिथे बरेचसे लाईट्स लावलेले असतात. मग ते लॅम्पचे पर्पज नुसार ते व्हॅरी होतो. त्यानंतर आपल्याकडे कॉमनली टीव्ही असतं. टीव्ही नॉर्मली आता LCD LED टीव्ही आहेत, हे आपण ऑन एन एव्हरेज 100 वॅट करूया. इट इज लेस दॅन दॅट बट यू आर गोइंग टू जस्ट कन्वर्ट 100 वॅट. असे डिफरंट टाइप्स ऑफ डिव्हाइसेस आहे. आता याचं वॅटेज जरी डिफरंट आहे तरी ते सर्व कशावर ऑपरेट होतात? 230 व्होल्ट सप्लायवर. मग याचं करंट किती? सपोज आता मला हीटर असेल, हीटर, so what is the formula? P is equal to V into I. Okay, as it is AC, so it is cos phi, but for the domestic purpose we will neglect, for the simplification of calculation we will neglect cos phi and we will assume that cos phi is equal to 1. So I can simply do the calculation at this stage only for this moment. V into I, power is equal to voltage into current. So I know the power. माझ्याकडे पॉवर किती आहे? हीटरचे, हीटरची पॉवर किती झाली? 2000 वॅट. So I know the P is equal to what? 2000 watt. I know the voltage. Voltage is equal to 230 volt. Okay, voltage माहिती आहे, याच्यावरनं करंट काढता येईल मला. Okay, I have two parameters. I have power, I have voltage. Can I calculate the current? Can I calculate the current? Yes or no? Yes sir. Yes sir. How to calculate the current? So current is equal to P by V. करंट किती झाला तुमचा? P by V म्हणजे 2000 डिवायडेड बाय 230. ओके, सो किती झालेत ते? 2000 डिवायडेड बाय 230. व्हॉट इज दॅट व्हॅल्यू? सो इट इज समथिंग 2000 डिवायडेड बाय 230, 8.69 एम्पियर. दिस इज द करंट रिक्वायर्ड फॉर द हीटर. हीटरला किती करंट लागतोय आता माझ्या याच्यामध्ये? 8.69 एम्पियर. 8.69 एम्पियर. आता आपण फॅन करता करूया. सो माझ्याकडे फॅन आहे परत. नाउ फॉर दिस फॅन आय विल जस्ट कॅल्क्युलेट द अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड. सो फॅनची रेटिंग किती आहे? पॉवर इज इक्वल टू 70. सो आय नो दॅट P इज इक्वल टू VI. Voltage is 230. So I is equal to 70 divided by 230. Okay, so if I am going to do that, my calculation 70 divided by 230 gives me 0.30 ampere. So I will get over here 0.30 ampere of current. So for the fan I will get 0.30 ampere of current. Similarly like this one you are getting the various voltage current. My voltage is same but current is different. आणि जर मी सिरीज कनेक्शन यूज केले तर मला सर्वांना सेम करंट देईल. ओके, त्याकरता आपल्याला कुठले कनेक्शन यूज करायचे आहेत? पॅरलल कनेक्शन. कारण प्रत्येक डिव्हाइस व्होल्टेज सेम आहे, प्रत्येक डिव्हाइस सेम व्होल्टेजला ऑपरेट होते, पण प्रत्येकाचं करंट काय आहे? वेगळं आहे. ओके, ॲज द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ ईच अँड एव्हरी डिव्हाइस इज डिफरंट, सो आय हॅव टू गो फॉर द पॅरलल कनेक्शन. Okay, are you getting it? How to calculate the current and all these things, because such type of numericals are there in the exams. याच्यावरनं तुम्हाला बऱ्याच पुढच्या गोष्टी कॅल्क्युलेट करायच्या, but this is the basic thing. So normally what is going to be happen? This question is commonly asked in the interview. Why we are going to use the parallel connection
for the domestic wiring or for lighting purpose and all these things. So you can answer this like this one. Now, as we have discussed the connections, so next is what? I have three devices in my house. So this is my home. ओके, हे माझं एक घर आहे. या घरामध्ये सपोज 3-4 रूम आहेत. आता या घरामध्ये आहे ना, आपल्याला इथे एक फॅन लावलाय, इथे एक फॅन आहे, इथे एक फॅन आहे आणि काही लॅम्प्स आहेत. सो हिअर देअर इज वन लॅम्प, हिअर देअर इज वन लॅम्प, ओके, हिअर इज वन लॅम्प अँड हिअर इज वन लॅम्प. किंवा इथे हे काही असे आहेत, 4 लॅम्प्स आहेत तुमच्या याच्यामध्ये. सो हाऊ टू ड्रॉ? So how many lamps are there? Number of lamps are 1, 2, 3, 4, 5. 5 lamps. I have 5 lamps. Okay. 5 number of lamps. Then fan. Number of fans are 3. Okay. So आता माझ्या घरामध्ये बेसिक लेवलला आपण विचार केलाय की 5 लॅम्प आहेत. नंबर ऑफ लॅम्प्स आर 5 आणि नंबर ऑफ फॅन्स आर 3. सो हाऊ टू डू द वायरिंग? वायरिंग कशी करायची याची? सो बेसिकली आपण काय केलेलं आहे की वायरिंग करण्याकरता आपल्या मीटर मधनं 2 वायर आलेले असतात. एक असतं फेज आणि एक आहे न्यूट्रल. सो बिफोर गोइंग फॉर दॅट वी विल डिस्कस हाऊ द इलेक्ट्रिसिटी कम टू युअर होम. ओके, आता नॉर्मली एक जनरेटिंग स्टेशन असेल, जनरेटिंग स्टेशन पासून काय होतं की ट्रान्समिशन लाईन्स असतात असे टावर्स. Okay, so this tower will carry the wires and these wire will carry the electricity over the long distance. Then there is one unit called as the substation. ते सबस्टेशन पर्यंत येतात. सबस्टेशन पासून परत मग तुमच्या असे छोटे पोल्स असतात 11 kV चे. ओके, सो इट इज 11 kV. फ्रॉम दिस 11 kV इट कम्स टू युअर होम. इथे एक डीपी असतं, डिस्ट्रीब्युशन पोल, दॅट इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्युशन पोल. त्या डिस्ट्रीब्युशन पोलला आहे ना एक ट्रान्सफॉर्मर माउंट असतो आणि तिथे एक ट्रान्सफॉर्मर पासून त्याच्यापासून 4 वायर निघतात. ओके, त्यातल्या 3 असतात आर, वाय, बी फेजेस आणि एक असतं न्यूट्रल. ओके, तर याच्यामधलं एक फेज आणि एक न्यूट्रल तुमच्या घरी येतो. घरी आल्यानंतर ते जातं एनर्जी मीटरला. तुमच्या घरामध्ये एक एनर्जी मीटर आहे, त्या एनर्जी मीटरला तुमचे 230 व्होल्ट येतो. म्हणजे एक फेज आलाय आणि एक न्यूट्रल. सो हा जो 230 व्होल्ट आलेला आहे हा एनर्जी मीटर पर्यंत आलेला आहे तुमच्या घरातल्या. आता इथचे पुढचे कनेक्शन कसे असतात ते आपण बघूया. सपोज दिस इज द एनर्जी मीटर ॲट युअर होम. तुमच्या एनर्जी मीटरला 2 वायर आलेले आहे, एक फेज आहे आणि एक न्यूट्रल आहे. एनर्जी मीटरला 4 टर्मिनल्स असतात, 2 इनकमिंग आहेत आणि 2 आउटगोईंग आहेत. सो आउटगोईंग आय विल रिप्रेझेंट बाय डिफरंट कलर. सो दिस इज माय आउटगोईंग. याच्यामधनं 2 आलेले आहेत, हे इनकमिंग आलेले आहेत. दिस मे बी एनर्जी मीटर, दॅट मे बी अ डिजिटल. नाउ ऑल द एनर्जी मीटर्स आर डिजिटल एनर्जी मीटर्स. आधी जुन्या टाईपला इंडक्शन टाईप एनर्जी मीटर होते ज्याच्यामध्ये एक ॲल्युमिनियम डिस्क रोटेट व्हायची. बट नाउ ऑल द एनर्जी मीटर्स आर रिप्लेस्ड बाय दॅट डिजिटल एनर्जी मीटर. सो इट हॅज 2 वायर्स. वन इज युअर फेज वायर and one is your neutral wire. So for that purpose I will just change the color over here so that you can easily understand. Okay, याच्यामधली एक फेज वायर आलेली आहे आणि दुसरी वायर घेतो मी न्यूट्रल वायर. सो फेज इज रिप्रेझेंटेड बाय विच कलर? Which colors are used for representing the phase wire? Rohit? Abhishek? Red color. Red color. Red. Only red? Only red color is used for representing the phase wire? RYB. RYB. It may be red, it may be yellow or it may be blue. Okay, तुम्ही 3 पैकी कुठलाही कलर यूज करू शकता. रेड यूज करू शकता, ब्लू यूज करू शकता किंवा येलो यूज करू शकता. So I have used the red color over here. And for representation of the neutral, I have used the black color. Neutral is always represented by black color and red is always represented by red, yellow or blue. Okay, so this is my phase wire and this is my neutral wire. Now, what is next? याच्यानंतर काय असतं तुमच्या घरामध्ये? आता प्रत्येक जण घरात आहे, त्यांच्या घरामध्ये त्यांनी इलेक्ट्रिक कनेक्शन्स आलेले आहेत, तुमच्या मीटर पासनं कनेक्शन्स आलेले आणि ते पुढे जातात. मग मीटर पासून आल्यानंतर what is the next thing? What is the next thing? So that there is a one distribution box. Distribution box. जिथं multiple fuse किंवा MCB. Nowadays there are MCB.
इथे MCB असतात. ओके, मग तुमच्या घरामध्ये जेवढ्या रूम्स असतील तेवढे MCB असतील त्याच्यामध्ये, 1 2 3 4 5 वॉट एव्हर द नंबर ऑफ रूम्स यू हॅव. ओके, or it may be possible that in one room there are multiple things. ओके, आणि त्याच्याकरता न्यूट्रल मला शक्यतो MCB देत नाही, काही काही केसेस मध्ये न्यूट्रलला पण MCB दिलं जातं. So this is how your phase is going to be. This is the distribution box. It will distribute the power to the various location. Okay, so या डिस्ट्रीब्युशन बॉक्स पासून परत मग आता तुमचे बाहेर पडलेले आहेत. हा झाला सपोज हॉल करता. ओके, I will arbitrarily. This is for kitchen. Okay, this is for bed. This is for porch. ओके, असे त्याच्यामधनं 4 सर्किट बाहेर पडले आणि तुमचा न्यूट्रल जो आहे तो न्यूट्रल नॉर्मली रन होते. सो दिस इज माय न्यूट्रल विच इज गोइंग टू बी रन डायरेक्टली ओव्हर हिअर फ्रॉम हिअर. सो इथं काय असतं, एक बस बार असतो. त्या बस बारला इनकमिंग एक असतो आणि आउटगोईंग मल्टिपल आहे. सो इथेच इथनं एक न्यूट्रल निघालेलं आहे, तो न्यूट्रल तुमच्या याच्यामध्ये गेले. Okay, so you may take a single neutral or you can take the multiple neutral which are connected over here. That depends on for the number of rooms. Okay, then next thing is what? Then I have, say this is my first switchboard. This is the switchboard. आणि या switchboard मध्ये काय आहेत, switches आहेत. This is switch 1, this is switch 2, switch 3, switch 4. तुमच्याकडे काय जेवढे अप्लायन्सेस असतील तेवढे स्विचेस आहेत त्यामध्ये. आणि या स्विचेसला कसं येतं, सपोज दिस इज माय फेज, सो दिस फेज विल कम ओव्हर हिअर. वी विल टेक दिस ॲज अ फेज ओव्हर हिअर अँड दिस फेज या पॉइंटला इथून इथं, इथून इथं आणि इथून इथं. ओके, आणि त्याच्यानंतर नंबर ऑफ डिव्हायसेस. इफ यू हॅव सपोज नंबर ऑफ डिव्हायसेस, दॅट डिव्हायसेस मे बी याच्यामध्ये सपोज 2 लॅम्प आहेत आणि 2 फॅन आहेत. ओके, सो मग इथनं एक वायर जाईल अशी या फॅनला, हा जो आहे हा गेला इथं या फॅनला, हा तिसरा पॉइंट आहे ओव्हर हिअर अँड दिस इज माय फोर्थ. ओके, सो दिस इज स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4. दिस इज फॅन 1, फॅन 2, लॅम्प 1 अँड लॅम्प 2. ओके, so the fan 1 is controlled by switch 1, fan 2 is controlled by switch 2, fan 3 lamp 1 is controlled by switch 3 and lamp 2 is controlled by switch 4. Now tell me whether these will operate. ते वर्क करेल का? कारण काय प्रॉब्लेम आहे, न्यूट्रल कॉमन करावं लागेल. न्यूट्रल अजून बाकी आहे. सो आय विल जस्ट कॅरी द न्यूट्रल ओव्हर हिअर. आणि ही न्यूट्रल आली माझी इथं आली. ओके, आता इथनं ही न्यूट्रल इथं आली, इथनं न्यूट्रल इथे आली आणि इथनं न्यूट्रल इथे गेली. सो दिस इज नाउ माय कम्प्लीट कनेक्शन्स. म्हणजे फेज पण आलेला आहे तुमचा आणि न्यूट्रल पण आलेला आहे. सो दिस इज फॉर 1 रूम. हे एका रूम करता झालं. तसंच सेकंड जो असेल ना त्याच्यापासून एक सर्किट, त्याच्यापासून एक सर्किट, तसे नाही. सो दिस इज कॉल्ड एज द सब सर्किट्स. असे नंबर ऑफ सब सर्किट्स असतात. दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन चॅप्टर नंबर 2. ओके, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ सब सर्किट्स, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द लोड. लोड कॅल्क्युलेट करताना काय करतो आपण, वी आर गोइंग टू ऍड द टोटल व्होल्टेज, सॉरी रेटिंग ऑफ द पॉवर. तुमचे जे असेल 10 डिव्हायसेस आहे, एक लॅम्प आहे, सपोज हा लॅम्प आहे माझा 10 वॅटचा, हा लॅम्प आहे 15 वॅटचा, हा फॅन आहे 70 वॅटचा, हा फॅन आहे 70 वॅटचा. सो व्हॉट इज द टोटल लोड? ऍडिशन ऑफ ऑल दिस इज कॉल्ड एज द टोटल लोड. ओके, मग 10 15 70 आणि 70, 140 140 150 165 165 वॅट. दिस इज द माय टोटल लोड ऑन द सब सर्किट. मग या 165 वॅट divided by 230. So what is coming over there? So that is the rating of the switch, fuse. मग तुम्हाला फ्यूज किंवा MCB किती रेटिंगची वापरायची आहे. नॉर्मली MCB 2 याच्यामध्ये 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 15 एम्पियर आणि 16 एम्पियर अशा रेटिंग मध्ये अवेलेबल असतात. सो 15 एम्पियर 16 एम्पियर MCBs are used for power load and this MCB is used for lightning load. Now what is meant by power load and what is meant by lightning load? Okay, so lightning load म्हणजे काय, ज्याला करंट रिक्वायरमेंट कमी आहे, 5 एम्पियरच्या आतमध्ये करंट रिक्वायरमेंट आहे, तो झाला लाइटनिंग लोड. लाइटनिंग लोड तुमचा नॉर्मली 100 वॅट पर्यंत असतो. ओके, नॉर्मली इट इज 100 वॅट जो सॉकेट्स वगैरे दिलेले असेल, किंवा आपण इट इज लेस दॅन 1000 वॅट, लेस दॅन 1000. आणि पॉवर लोड जो आहे, सो पॉवर लोड इज इन द किलोवॅट.
it is in kilowatt. So it may be 1 kilowatt, it may be 2 kilowatt, it may be 3 kilowatt. So as per the new standards, 2 to 3 kilowatt is your power load. 2 to 3 kilowatt is your power load, and below that is your lightning load. Okay, so power loads ला आपण normally 15 ampere to 16 ampere MCB यूज करतो, आणि lightning load करता जे आहेत, lightning load मध्ये काय येतं आणि power load मध्ये काय, so that we are going to discuss what comes in the lightning load and what comes in the power load. So this is my power load and this is my lightning load. So in case of lightning load, all lamps. Okay, so which type of lamps comes under here? Incandescent lamp. Incandescent lamp means that yellowish lamp which are used in the earlier days. Then fluorescent lamp means your tube light. Then CFL, compact fluorescent lamp. Then LED lamp. Okay, so these are used under the lightning load. Okay, then your fan. Okay, so all the ceiling fan and table fan. There are two types of fans: ceiling fan, table fan, pedestal fans. So this comes under this one. Then appliances with low rating appliances. Low rating appliances such as mixer, okay, juicer, television, music system, laptop, desktop, okay, and etc. This comes under your lightning load. Okay, any number of things again. Now what comes under the power load? आता power load मध्ये काय काय येणार आहे? So heater, geyser, हे power load मध्ये आलंय तुमचं. Heater आलं, geyser आलं, microwave oven. Okay, then washing machine, dishwasher. Okay, so those things which required more current or whose rating is more. Okay, power rating ज्याची more आहे, ज्याची power rating kilowatt मध्ये आहे. Okay, so power load whose rating is in kilowatt. Okay, and whose rating is in watt. Lightning load मध्ये rating कशी असतं watt मध्ये, आणि power load मध्ये जी rating असेल ती normally कशामध्ये असणार आहे तुमची kilowatt मध्ये. So this is the basic difference between your lightning load and power load. Now we are simply discussing about how to draw the single line diagram, wiring diagram, and the schematic diagram. So we will take one simple example. I have two lamp, I have two fan. Okay, माझ्याकडे दोन लॅम्प आहे आणि दोन फॅन आहेत. तर या याच्या करता मला आहे ना काय ड्रॉ करायची आहे, वायरिंग डायग्राम ड्रॉ करायची आहे, त्यानंतर सिंगल लाईन डायग्राम आणि वन सॉकेट विच इज 5 एम्पियर. ओके, आता तीन गोष्टी घेतल्या आहेत. आता याच्याकरता मला काय माहिती पाहिजे आधी? सिम्बॉल्स. आय मस्ट नो द सिम्बॉल. द सिम्बॉल ऑफ लॅम्प इज दिस वन, द सिम्बॉल ऑफ फॅन इज दिस वन, the symbol of socket we can say actually the symbol of socket is this one. Okay, so it is a 5 ampere, and if it is with switch then this is the symbol of socket with switch. Okay, so now I want to draw this one. So uh, all of you have to just try this one. How to draw? The first I want to draw the wiring diagram, then I have to draw the schematic diagram, then I have to draw the single line diagram. आपल्याला तीन डायग्राम ड्रॉ करायचे आहेत: वायरिंग डायग्राम, स्कीमॅटिक डायग्राम आणि सिंगल लाईन डायग्राम. ऑल these three diagrams I have to draw for this one, for two lamp, two fan and one socket. So first we will start with the wiring diagram. Wiring diagram is the most detailed diagram. Okay, त्यातली सर्वात डिटेल डायग्राम कुठली असते तुमची? वायरिंग डायग्राम. Now how to draw the wiring diagram, how to start with the wiring diagram. So for that purpose what I will do, I have one phase and I have one neutral. माझ्याकडे दोन गोष्टी आहेत, आणि if possible try to draw with the colors. If possible try to draw with the color so that you will easily understand which wire is required for which one. Otherwise there are certain things also, means how to represent this. So phase is always represented by the board, solid wire. Okay, so phase represent करण्याकरता ही wire आहे. This represent your phase. Okay, neutral is represented by dotted wire, dotted line.
Okay, phase represented by solid line, neutral is represented by dotted line, and earth is represented by thick line. Okay, so this is the representation. If you are using single color, तुम्ही फक्त सिंगल कलरचा पेन यूज करणार असाल, सो त्यामध्ये फेज रिप्रेझेंट करण्याकरता सॉलिड लाईन ड्रॉ करायची, न्यूट्रल रिप्रेझेंट करण्याकरता डॉटेड लाईन, आणि अर्थ रिप्रेझेंट करण्याकरता तुम्हाला बोल्ट लाईन. ओके, सो इट इज सॉलिड लाईन, dotted line, and this is bold line. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Okay. फेज कशी रिप्रेझेंट करणार तुम्ही? सॉलिड लाईन. न्यूट्रल रिप्रेझेंट करण्याकरता डॉटेड लाईन, आणि अर्थ रिप्रेझेंट करण्याकरता बोल्ड लाईन. ओके, आणि जर डिफरंट कलर यूज करत असेल तर देर इज नो प्रॉब्लेम, यू कॅन डायरेक्टली ड्रॉ विथ द कलर कोड ओव्हर हियर. So now I have phase, I have neutral. Then as we will just assume that it is already coming from the distribution box and all these things. So this is my neutral wire, and second is this is my phase wire. So this is my phase wire. Now this comes to the switchboard. आता हा काय झाला माझा switchboard. या switchboard मध्ये किती switch असायला पाहिजेत आता? So first we will draw this ones, otherwise what is going to be happen so switchboard मध्ये किती switches लागणार आहेत आपल्याला? Anyone? How many switches are required in the switchboard? Pratik? Pratik? 5. 5. 5. How 5? How you come to the say digit 5? Two lamp, हाँ. 2 lamp, 2 fan, and 1 neutral. One neutral नहीं, one socket. न्यूट्रल कुठे आहे? न्यूट्रलला स्विच असतो का रे? Socket. ओके, न्यूट्रलला आपण कधीच स्विच कनेक्ट करत नाही. ओके, No, sir, no. सो फॉर सॉकेट. आणि सॉकेट कशा करता आपण? काहीतरी एखाद्या वेळेस सॉकेटमध्ये तुम्ही लॅपटॉप चार्जला लावता, मोबाईलला चार्जला लावता, किंवा काही सॉकेट इज यूज फॉर एनी अदर पर्पजेस, कनेक्टिंग एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस. सो फॉर दॅट पर्पज व्हॉट इज रिक्वायर्ड? कंट्रोल इज रिक्वायर्ड. आणि सॉकेटला कंट्रोल करण्याकरता आपल्याला एक स्विच लागतो. सो आपण टोटल इथे किती स्विच यूज करणार आहे? वी आर गोइंग टू यूज टोटल नंबर ऑफ स्विचेस, दीज आर 5. So this is my first, second, third, fourth, and fifth. Okay, so this is switch 1, switch 2, switch 3, switch 4, and this is switch 5. So switch 5, S5 is for socket, S4, S3, S2, and S1. Now याच्या सोबत आपल्याला आणखी काय ड्रॉ करायचं आहे तिथं? We need to draw the socket. आता सॉकेट कसं? आता बोर्ड आहे, तर बोर्ड मध्ये तुम्हाला सॉकेट पण ड्रॉ करायचंय. वायरिंग डायग्राम मध्ये डिटेल येणार आहे. ओके, सो दिस इज माय वायरिंग डायग्राम, आणि त्याच्याकरता आपण काय करतोय? सपोज दिस इज माय okay, so for that purpose this is my box. हा आपला एक बॉक्स झालेला आहे. याला काय म्हणतो आपण? स्विच बोर्ड. The name of this box is switchboard. Now how the wires will come over here? So please remember over here how we are going to draw this. So phase आलेला आहे. आता फेज इथनं आलेला आहे तुमचं, आणि गेला इथं. मग हाच फेज आपण कॉमन केलेला आहे. प्रत्येक स्विचला काय केलंय? माझा फेज कॉमन झालेला आहे. ओके, सो नाउ, आणि त्याच्यानंतर दुसरं काय माझ्याकडे? न्यूट्रल. आता बोर्ड मध्ये न्यूट्रलची गरज आहे का आपल्याला? बोर्ड मध्ये न्यूट्रल लागणार आहे का मला? स्विच बोर्ड मध्ये न्यूट्रलची गरज आहे, आवश्यकता आहे? प्रतीक? सर फक्त सॉकेट साठी लागेल. ओके, सॉकेट साठी लागणारच आहे, कारण जर सॉकेटला न्यूट्रल दिला नाही तर माझं फक्त सॉकेट साठी लागेल सर न्यूट्रल. येस. सो व्हॉट यू आर गोइंग टू डू? वी विल कॅरी दिस न्यूट्रल टू द सॉकेट. ओके, आता न्यूट्रल कनेक्ट करण्याचा पण एक रूल आहे. शक्यतो फेज इज कनेक्टेड ऑन द लेफ्ट हँड साइड अँड न्यूट्रल इज कनेक्टेड ऑन द राइट हँड साइड. Okay, this is normal terminology which can be used. Phase is connected on the left hand side,
and neutral is connected on the right hand side. Is it clear? Now how to do the connect. So इथं माझा एक सॉकेट आलाय, स्विच आहे. हा स्विच पासन फेज इथं गेलाय. रिमेंबर हाऊ टू डू द वायरिंग फॉर द सॉकेट. स्विचचा जो आहे ना, आता स्विच क्लोज, स्विच ऑपरेट झाल्यानंतर सॉकेट मध्ये सप्लाय यायला पाहिजे. त्यामुळे स्विचचा जो सेकंड पॉइंट आहे तो तुमच्या सॉकेटला जाईल. स्विच मधनं सप्लाय गेलाय माझा सॉकेटला ओव्हर हियर. ओके, त्यानंतर माझ्याकडे 2 फॅन्स आहेत आणि 2 लॅम्प आहेत. ओके, आता हे जे पॉइंट्स आहेत, हा एक पॉइंट, हा एक पॉइंट, हा एक पॉइंट आणि हा एक पॉइंट, इथनं आता वेगवेगळ्या वायर्स जातील. सो आय विल जस्ट गो फॉर फर्स्ट वन. इथे एक लॅम्पला गेली, इथे एक फॅनला गेलेली आहे, त्याच्यानंतर लगेच दुसऱ्या फॅनला, त्यानंतर ओके, आणि त्यानंतर गेलेली एक वायर लास्ट याच्या करता. ओके, तो आता तुमचा फेज आलेला आहे, प्रत्येककडे फेज आलेला आहे. आता तुम्ही काय करू शकता, आयदर यू कॅन डायरेक्टली टेक द न्यूट्रल फ्रॉम द बोर्ड. तुम्ही बोर्ड मधनं न्यूट्रल घेऊ शकता किंवा इथनं पण न्यूट्रल घेता येईल तुम्हाला. दॅट इज ऑन युअर डिसिजन. सपोज मला बोर्ड मधनं न्यूट्रल घ्यायचं असेल, सो आय विल जस्ट टेक इट द न्यूट्रल फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके, इथनच एक न्यूट्रल घेतला आणि हा कॅरी केला इथं. इथून न्यूट्रल गेला इथं, इथून न्यूट्रल गेला इथं, आणि इथनं न्यूट्रल गेलाय इथं. सो दिस इज कॉल्ड एज लूप इन न्यूट्रल, लूप इन कनेक्शन. ओके, या कनेक्शनला काय म्हणतात, लूप इन कनेक्शन. सो इफ यू आर गोइंग टू ऑब्झर्व ओव्हर हियर, so what is your observation? The neutral wire requirement will be somewhat less as compared to the phase wire requirement. Now when I am going to close the switch number 1, my current will flow. So we will show how the exactly the circuit is working over here. Okay, आता हाफ करंट आलेलं आहे, इथपर्यंत करंट अवेलेबल आहे तुमच्या सर्व सर्किट मध्ये. पण पाथ केव्हा कंप्लीट करेल, when this switch is going to be closed, when I am going to close this switch, at that time my current will flow through this path, through this path, this path, this path, this path, आणि इथनं न्यूट्रल मधनं तो रिटर्न येईल आणि तो सर्किट कंप्लीट करेल. ओके, सो दिस इज हाऊ माय करंट विल फ्लो थ्रू पर्टिक्युलर डिव्हाइस. प्रत्येक डिव्हाइस मधनं करंट फ्लोची पाथ अशी होईल. ही झाली माझी वायरिंग डायग्राम. दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज द वायरिंग डायग्राम. वायरिंग डायग्राम मध्ये काही कन्फ्युजन लक्षात आलंय कशी ड्रॉ करायची वायरिंग डायग्राम? वन थिंग इज रिमेनिंग. व्हॉट इज रिमेनिंग? जो स्विच असतो, स्विचचा तिसरा टर्मिनल आहे, तिसऱ्या टर्मिनलचं नाव काय आहे स्विचचं? सॉरी, सॉकेट. Socket has 3 terminals. What is the name of earth? And which color is used to represent earth? Which color is used? Green. So this is my earth. Okay, he is my earth. So this upper terminal is connected to the earth wire. Okay, and now why in the last lecture we have discussed why the diameter of this one is greater, because in case of emergency or in case of accidents, electrical accidents, what the earth will provide the low resistance path. It will provide the low resistance path for the flow of current, and instead of flowing the current through the person, so this is a person who has make a contact with this one. So this resistance of the human body is in the range of hundreds of ohm to the thousands of ohm, 10,000s of ohm, depending on the condition, whether it is the wet body or it is a dry body. Dry body resistance is 10,000 ohm something, and wet body resistance is 100 ohm something. Okay, so and this will provide the resistance 5 ohm to 10 ohm. 5 ते 10 ohm मध्ये resistance असतो. So definitely my current will prefer the low resistance path. So maximum current is diverted through the earth terminal, and that's why all the major electrical equipment your home, जसं रेफ्रिजरेटर असेल, इफ यू सी द रेफ्रिजरेटर, लेक्चर झाल्यानंतर रेफ्रिजरेटरला बघू शकता तुम्ही. ऑन द बॅक साइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर द ग्रीन वायर इज कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ द रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटरची जी बॉडी आहे ना, त्या रेफ्रिजरेटरच्या बॉडीच्या बॅक साइडला, खालच्या साइडला जिथं कॉम्प्रेसर आहे, तिथे एका नटनी आहे ना ग्रीन वायर कनेक्ट केलेली असेल. ओके, मग तसंच तुमचं
मिक्सर असेल किंवा गीझर असेल त्याला काय असतो, सो दे हॅव 3 पिन सॉकेट. मिक्सर गीझर वगैरेला 3 पिन सॉकेट असतं किंवा 3 पिन पिन असतं. सो वन टर्मिनल इज युअर अर्थ. So in case of emergency or in case of electrical contact of the person with the system, the earth will provide the low resistance path and the person is going to be just prevented from this one. The electrical shock is not going to be over there. Okay, so now second diagram that we are going to discuss is, this is what why my wiring diagram. ही माझी wiring diagram झाली. आता मला दुसरी diagram draw करायची आहे. Which type of diagram? That is called as the schematic diagram. दुसऱ्या diagramचं नाव काय आहे आपल्या? Schematic. So we are going to just draw the schematic diagram over here. The schematic, how to draw the schematic diagram? In the last lecture we have discussed how to draw the schematic diagram. So for drawing the schematic diagram, you have to draw two parallel lines. One is your phase and second one is your neutral. And as it has earth also, so I have to draw the three lines. So this is my phase wire. Okay, then this is my neutral wire. Okay, and just below the neutral I can just draw. Actually earth is not shown in most of the cases, but if you want you can show over here. So we will draw only two wires over here. Now I have to connect the devices in between these two. So for that purpose I will just use this color. Okay, so this is switch 1, this is switch 2, this is switch 3, this is switch 4, this is switch 5. Okay, and then up to this point, this point, this point, this point. Okay, and then we will draw the devices over there. So for representing the devices I use say these are my fan, lamp, and I have a socket over here. So for the socket purpose I will just draw this symbol. Okay, this is the symbol for 5 ampere socket, 5 ampere socket. Okay, now these are connected to what? These are connected to the neutral. So this is connected to the neutral. Okay, please check that the connections are proper. Okay, if the connection is not complete then the current will not flow. म्हणजे तुमची वायरला टच झालेली पाहिजे. इन केस ऑफ फायनल एक्झाम इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ, इफ इट इज ऑफलाइन, then it should be like this one. It should not be like this one, because in that case what is going to be happen, your connection is not complete. Okay, so when you are going to draw this one, please draw the complete diagram. Means you have to just connect it to the particular neutral wire. Connection should be complete. Open circuit should not be there. This is my 5 ampere socket. Okay, and then this is connected to this one. So it is switch 1, 2, 3, 4 and this is switch 5. So this is called as the circuit diagram or schematic diagram. Okay, this one is called as circuit diagram or your schematic diagram over here. So these are your lamp 1, lamp 2, fan 1, fan 2 and this is your socket. Now this diagram is clear. Is there any difficulty in this diagram? And in some cases what happen, if you want to show the earth, okay, आणि काही केसेस मध्ये जर तुम्हाला दाखवायचंच असेल अर्थ, so अर्थ तुम्ही असं दाखवू शकता. इथनं एक कनेक्ट करून आहे ना, you can just run a parallel wire over here and this may be your earth also. But in most of the books it is not shown. Only in one or two foreign authors book they have shown this one. Otherwise in most of the books they have not shown. Okay, so this is your schematic diagram. याच्यामध्ये कोणाला काही अडचण आहे schematic मध्ये? काही प्रॉब्लेम? No, sir. Okay. No, sir. नो सर. So next diagram is, what is the name of the next diagram? याच्या पुढची diagram कुठली आहे आपली? Single line diagram. Okay, so now we are going to go for the single line diagram. So what is meant by single line diagram? So in case of single line diagram, say this is my board. हा काय झाला माझा switch board. Okay, SB. I will represent it by the SB. किती switches आहेत यामध्ये?
स्विच बोर्ड मध्ये किती स्विच होते? 5. सो आय विल 5. मी तिथं काय लिहितो फक्त 5. म्हणजे याच्यामध्ये या स्विच बोर्ड मध्ये किती आहे स्विचेस? 5 स्विचेस. ओके, आणि एक सॉकेट आहे. सो आय विल सिम्पली राईट डाऊन ड्रॉ 1 सॉकेट. इज इट क्लिअर? ओके, म्हणजे याच्यामध्ये 5 स्विचेस डिफरंट दाखवण्याची गरज नाहीये. सिंगल लाईन डायग्रामचा आपला पर्पज काय असतो की ती डायग्राम सिंपल झाली पाहिजे रीडिंग करता आपल्याला. ओके, सो इन दिस केस व्हॉट यू आर गोइंग टू डू, आय हॅव ड्रॉन. ओके, आणि याच्यामध्ये आता आपण फेज आणि न्यूट्रल सेपरेट दाखवत नाही, एकाच याच्यामध्ये लाईन मध्ये दाखवतो. सो दिस इज माय लाईन. आता MSCB सॉरी, याच्यामधनं किती वायर येणार आहेत तुमच्या? How many wires are coming from your say 2. distribution board? DB मधनं किती वायर येतात? एक फेज आहे, एक न्यूट्रल आहे, आणि one phase, one neutral, and what is next? Earth. So 3 wires are coming. So either you can show 3 lines. 3 वायर करता तुम्ही 3 लाईन दाखवू शकता, किंवा you can show like this one. 3 wires are coming from distribution board to the switch board. मग स्विच बोर्डला इनकमिंग 3 वायर आहेत. स्विच बोर्ड मध्ये किती वायर्स येत आहेत? 3 वायर आतमध्ये येत आहेत. आणि स्विच बोर्ड मधनं बाहेर किती वायर जाणार आहेत? आता बाहेर किती अप्लायन्सेस आहे? हा एक लॅम्प आहे, दुसरा लॅम्प आहे, फॅन आहे, हा सेकंड फॅन आहे. सो इट इज L1, L2, F1 आणि F2. ओके, म्हणजे स्विच बोर्ड मधनं 4 फेज बाहेर जाणार आहेत. फेज वायर किती गेल्यात तुमच्या? 4. ओके, प्लस एक न्यूट्रल जाणार आहे. ओके, 4 फेज प्लस 1 neutral. So total number of wires are 5. Okay, so here, sorry. Okay, लक्षात घ्या इथं. आता याच्यामधनं ज्या वायर्स पडल्या आहेत बाहेर, त्या किती आहेत तुमच्या? 5. How many wires are there? 5 wires are there. Out of these 5, 4 are your phase. 4 इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस आहेत ना, त्या अप्लायन्सेसच्या 4 फेजेस आलेत, आणि एक न्यूट्रल आली त्याची. ओके, सो अशा टोटल वायर आल्यात. मग इथनं आले, इथे एक वायर आली. ओके, आता इथं किती वायर आल्या आहेत तुमच्या? लॅम्प 1 ला किती देणार इथं? व्हॉट इज द फिगर दॅट यू आर गोइंग टू राईट ओव्हर ऑन द लॅम्प 1? ही जी वायर, हा जो आहे सिम्बॉल, या स्लॅन्टिंग लाईनला किती फिगर लिहिणार तुम्ही? व्हॉट इज द नंबर विच इज कमिंग ओव्हर हियर? 2 नाही येणार. 2. नो, 2 इज नॉट देअर. 2 तर येणार. फेज आणि पॅरलल लाईन येतील डबल. हे बघ, पॅरलल लाईन नाही, काय येणार आहे आता लक्षात घ्या तुम्ही. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता हा लॅम्प आहे, लॅम्प करता माझ्या आहे ना फेज आणि न्यूट्रल येणार आहे. काय येते? एक फेज आणि एक न्यूट्रल, आणि एक न्यूट्रल बाहेर जाणार आहे इथनं. आपली सिस्टीम कोणती आहे? लुपिंग न्यूट्रल आहे ना. ओके, म्हणजे इथं किती येणार आहे तुमचे? द फिगर विच कम्स ओव्हर हियर इज 3. इथं किती येणार आहे तुमचं? 2 इनकमिंग आणि एक आउटगोईंग. म्हणजे तुमचा एक फेज येतोय, एक न्यूट्रल येत आहे, न्यूट्रल बाहेर जाते. आर यू गेटिंग इट? फेज न्यूट्रल आतमध्ये येते लॅम्प पर्यंत, आणि न्यूट्रल तिथनं पुढे चाललेलं आहे. आणि आता ही वायर पुढे एक्सटेंड केलेली आहे आपण. आता ही पुढे एक्सटेंड केली आहे लॅम्प 2 ला. ओके, आता इथे किती वायर येतील? व्हॉट इज द काउंट विच यू आर गोइंग टू राईट ओव्हर हियर? What is the count which you are going to write over here? या स्लॅन्टिंग लाईन वर किती, इथे किती वायर रन होणार आहेत? हाऊ मेनी वायर्स आर रनिंग ऍट दिस पॉइंट? जी ग्रीन स्लॅन्टिंग लाईन आहे तिथे किती वायर्स आहेत? 2. 4 wires. 4 wires. How it is 4? 4 4 कशा करता? 4 तर wires, 3 फेज आहेत. 4 wires. 3 फेज आहेत आणि एक न्यूट्रल आहे. 3 phase and 1 neutral. ओके, 3 फेज अँड 1 न्यूट्रल. ओके, सो इट इज 4 वायर. इथं आल्या 4, आणि इथं तुमचा फेज आणि न्यूट्रल खाली आलेला आहे, आणि एक न्यूट्रल बाहेर पडलाय, म्हणून इथं किती आले? 3. आता इथं किती येणार आहे पुढच्या याला? Three. ओके, सो हियर इट इज 3. 2 फेज आणि एक न्यूट्रल, 2 फेज आणि एक न्यूट्रल, आणि याला
सॉरी. आणि इथे किती येणार आहे या लॅम्प फॅनला? 3. हिअर ऑल्सो 3, कारण एक फेज आणि न्यूट्रल आतमध्ये आणि एक न्यूट्रल बाहेर. आणि आता इथं किती येणार आहे लास्टला? 2. ओके, हाऊ इट इज 2? 2 इज द करेक्ट आन्सर. फेज अँड न्यूट्रल. फक्त फेज आणि न्यूट्रल येणार आहे. ओके, 2 आणि इथं पण काय येणार आहे? 2. आणि याच्यामधनं बाहेर निघणारच नाहीये काही, कारण हा लास्ट टर्मिनल आहे तुमचा, लास्ट पॉइंट आहे. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द सिंगल लाईन डायग्राम. Okay, and most of the students will make the error in this number. Okay, सर्वात जास्त मिस्टेक कुठे होते तुमची, की आपण हे करताना आहे ना, नंबर ऑफ वायर, बाहेर पडणारी वायर बरेचदा काउंट करत नाही. ओके, कारण आपली लुपिंग न्यूट्रल आहे, आपली जी सिस्टीम आहे ना, लुपिंग सिस्टीम आहे कनेक्शनची. सो त्याकरता तुम्हाला बाहेर किती वायर्स येतात ते पण लक्षात द्यायचं. सो यू कॅन जस्ट डू द रिव्हिजन ऑफ दिस वन. ओके, फॉर द रिव्हिजन पर्पज आय विल गिव्ह यू वन न्यूमेरिकल. रिव्हिजन करता मी तुम्हाला एक न्यूमेरिकल देतो. त्या न्यूमेरिकल मध्ये जस्ट आय विल जस्ट पोस्ट ऑन द ग्रुप. ओके, मी ग्रुपमध्ये तुम्हाला एक न्यूमेरिकल पोस्ट करतो. सो यू कॅन जस्ट प्रॅक्टिस इट. इज इट क्लिअर? लक्षात आलं इथपर्यंत काही डिफिकल्टी? येस सर. ओके, आणि प्रॅक्टिकल जे आहे ना, तर आपला प्रॅक्टिकल आहे, बट ऍट दॅट सेम टाइम आय हॅव वन मोर प्रॅक्टिकल. सो प्रॅक्टिकलचा जो पार्ट आहे, आपल्याला शीट ड्रॉ करायची आहे. ओके, आपल्याला जवळपास 5 शीट ड्रॉ करायचे आहेत. वन बेसिक शीट इज फॉर द सिम्बॉल्स, व्हॉट एव्हर द सिम्बॉल्स. सो यू मे ड्रॉ ऑन द शीट, और इफ द शीट इज नॉट अवेलेबल, शीट जर अवेलेबल नसेल तर राईटअप पेजेस असतील तुमच्याकडे. राईटअप पेजेसवर असाइनमेंट नंबर 1 or experiment number 1 and draw all the symbols which I have given to you, or whatever the symbols or additional symbols also. Is it clear? That is your experiment number 1. And in experiment number 2 I will give you the various types of wiring diagram, schematic diagram and single line diagram and one numerical. मग डोमेस्टिक करता कसं असेल वगैरे त्या सगळ्या आपण शीट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2. ऍक्च्युअली दॅट यू एक्सपेरिमेंट नंबर 2, 3, 4 यू हॅव टू परफॉर्म फर्स्ट ऑन द शीट. शीटवर आपल्याला डिझाईन ड्रॉ करायची आणि नंतर ॲटोकॅड मध्ये, ॲटोकॅड एक सॉफ्टवेअर आहे, तर इलेक्ट्रिकल कॅड, ॲटोकॅड इलेक्ट्रिकल एक सॉफ्टवेअर आहे आपल्याला. सो इन दॅट ॲटोकॅड इलेक्ट्रिकल you have to draw that plan. Okay, so it is not possible at this moment because most of you does not have access to the AutoCAD. ओके, आणि ज्यांच्याकडे लॅपटॉप वगैरे असेल ते करू शकतात, पण बाकी केसेस मध्ये पॉसिबल नाही. तर बाकी सर्वांनी शीट ड्रॉ करायची आहे. यू कॅन इझिली गेट द शीट तुम्हाला मार्केटमध्ये इझिली मिळून जातील, आणि लगेच 15 दिवस नाही मिळाल्या तरी नंतर लॉकडाऊन ओपन झाल्यानंतर शीट वगैरे तुम्हाला अवेलेबल होतील. सो ॲट दॅट टाइम यू हॅव टू कम्प्लीट एक्सपेरिमेंट नंबर 2, 3. So till now you have to complete experiment number 1 on write up pages, symbols, various symbols used in electrical wiring circuit. Okay, is it clear? लक्षात आलंय? येस सर. Yes sir.